स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। संविधान बचाओ का संकल्प, हम चले संविधान की तरफ। देश का पवित्र ग्रंथ संविधान के प्रतीक बीजापुर में जन जागरूकता जाता और युवा संगम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान के महत्व की जानकारी, प्रजाप्रभुत्व में हमारे अधिकार, कर्तव्य, समाज में एकता और समानता को लेकर CNFE के नेतृत्व में संविधान की सुरक्षा, देश की सुरक्षा का नारा देते हुए जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। ಯುವಕರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಿ ಒಂದಾಗೋಣ ಒಂದಾಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದಾಗೋಣ आज बीजापुर शहर में अंबेडकर स्टेडियम से एक पुरजोश रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम नौजवान, महिलाएं, औरतें, तमाम नौजवान जो है इस रैली में एक बृहत रैली का इनेकाद किया गया, जो CNFE के तरफ से किया जा रहा है। इसमें प्रमुख इनका यह है कि संविधान बचाओ देश, संविधान को बचाओ और देश को बचाओ, यानी संविधान सबसे ऊपर है। जब हम संविधान को बचाएंगे तो ये हमारा देश बचेगा। इसी को लेकर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सलम एरिया के लीडर माशालकर साहब। सर, ये जो आज हमने रैली का इंतखाब किया है, ये तमाम बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुके से नौजवानों को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। नौजवान औरतें हों या नौजवान लड़कों को, ये इसलिए यहाँ पर जमा किया गया है कि संविधान जो है हमारे देश का, आज उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसकी मालूमात देने के लिए संविधान क्या है, संविधान से हम हिंदुस्तान में किस तरह रहते हैं, ये मालूमात देने के लिए गुलबर्गा से हमारे एक वकील साहिबा नीला कहकर वो आए हैं। संविधान का वो यहाँ पर मालूमात देंगे और नौजवान हमारे हक क्या हैं, हमारे हक किस तरह हम हासिल करना, ये किसी के आड़ में या किसी को पार्टी के आड़ में जाकर हम धोखा नहीं खाना। जैसा कि 20 करोड़ लोगों को, नौजवानों को हम रोज़ी देते हैं बोल के पिछली सरकार बोली थी, जो नहीं की। तो इसके लिए हम खुद क्या करें, नौजवान मिलकर, ये मालूमात देने के लिए आज यहाँ पर ये रैली का इंतखाब किया गया है। ये सेंटर फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन सोसाइटी, जो CNFE के नाम पर बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, उन्होंने ये प्रोग्राम रखकर नौजवानों में एक उमंग, एक ताकत, एक एकता लाने की कोशिश की जा रही है। तो हाल ही में जो है अनंत कुमार हेगड़े संविधान बदलने की बात कर रहे थे, इसीलिए ऐसे जो लोग हैं, जो मुफाद परस्त लोग हैं, अपने अपने ज़रूरत के वक्त नौजवानों को इस्तेमाल कर बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए इनके झांसे में ये नौजवान नहीं जाएं, अपना हक अपन हासिल करें। संविधान क्या है, हमारा देश का आगे बढ़ने के लिए क्या हम कोशिश करें, ये मालूमात देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम माशालकर, स्लम अभिवृद्धि समिति बीजापुर का अध्यक्ष। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ। ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಂವಿಧಾನದೆಡೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಅಸಂಘಟಿತ ಯುವಕರ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ। ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸಂವಿಧಾನದೆಡೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು। ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ। ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ। ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಇವತ್ತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇದು ಸಾಗಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಜನರು ಅದರ ಮೂಲಕ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯುವಜನರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ। ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು
ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಮಾನತೆಯ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮಗಿದೊಮ್ಮೆ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಜೊತೆಗೆ ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿವೆ, ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಾಥವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಥಾ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತರಬೇತಿಗಳು, ಈ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾವುದು, ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುದು, ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಾಥಾಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ, ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಿಂದಗಿ, ಆಲ್ಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನು ಬೇಸಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪೊಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಹೋಗೋ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಇವರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಜಾಥಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಆಲ್ಮೇಲ್ಕರ್, ನಾನು ಸ್ಲಮ್ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯರೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವೇನದ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥವ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನದ SC ST OBC ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳು ಬಂದವು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಯಾವನೋ ಮೂರ್ಖ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಇದ್ದಂಥವ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಯಿಲಿಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನ ಕಂಟಕದೊಳಗದಂತೆ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನದ ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಾನೂನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸರಳ, ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಂಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ. ಪ್ರಮುಖ 3 ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಏನು ನಾವು ಕುರಾನ್ಲಿಂತ್ರ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕುರಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಬೈಬಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಂತ್ರ ಗೀತಾ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇನದ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ಮಾನವರನ್ನು ಮಾನವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ. ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆಳೆಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರ ದೇವದಾಸಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಜನರಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಶಾನಂದ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮ ವಿಜಯಪುರದವರು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದೆಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಜನರ ಸೇವೆ, ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಒಟ್ಟು 13 ಪ್ರತಿಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರ ಈ ಸಮಾಜ
ದೀಪವು ನಿನ್ನದೇ, ಕಾಲವು ನಿನ್ನದೇ, ಆರದಿರಲಿ ಬೆಳಕು. ಕಡಲು ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. ಸಮಾಗಮ, ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ, ಯುವ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ. ನಾಳೆ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು SC ಅವರ ಪರವಾಗಿನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಸಂವಿಧಾನ ಇರುವುದು ಕೇವಲ SC ST ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾತಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸಮಾನರು, ಮಾನವೀಯರು ಆಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. बीजापुर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम से एक बृहद नौजवान रैली का एहतमाम किया गया। CNFE के जाने से अनौपचारिक शिक्षण संस्था की ओर से लोयला कॉलेज स्टेशन बैक रोड में आज एक बृहद समावेश हुआ, जिसमें खासकर जिस रैली में नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। बिना मज़हब व मिल्लत के यहाँ पर हर धर्म के नौजवान यहाँ पर इस रैली में देखने को मिले। और यहाँ पर लोयला कॉलेज में एक प्रोग्राम सभा हुई, जिसमें कानून यानी संविधान में क्या है, संविधान, इम्पोर्टेंस ऑफ संविधान, यानी संविधान हमारे लिए, संविधान क्या है, संविधान में क्या लिखा है, नौजवानों के लिए संविधान में क्या है, इन तमाम चीज़ों को, संविधान को लेकर इन लोग यहाँ पर जो है मुख्य अतिथियों ने अपना भाषण किया। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ನಗರದ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸದಾವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ದಿನಾಂಕ 13/1/2019. ಸ್ಥಳ ಅಂಜುಮನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈದಾನ, ಮನುಗುಳಿ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8970333944, 8792092220, 8123288852 ಮತ್ತು 9980370157. ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಮನುಗುಳಿ ರಸ್ತೆ, ಅಲಿ ಮಸೀದ್ ಹತ್ರ, ವಿಜಯಪುರ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।